بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ باریک اور کھلے دانت خوبصورتی کی نشانی ہیں۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیب اور عقل مندی کی علامت ہے۔ اگر دائیں بائیں سے سفید ہو جائیں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ بیٹے ہوئے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، کیونکہ اسے تکبر و غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ذہنی لوگ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ سوچتے ہوئے ناخن چباتے ہیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 4 چیزیں جسم کو کمزور کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، کم کھانا۔ نمبر 2، جسم سے خون نکلنا۔ نمبر 3، غسل خانے میں زیادہ دیر تک رہنا۔ سورج ڈھلنے کے بعد فوراً سو جانا۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کی پیاس زیادہ لگنا صحت کے لیے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئے تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ 3 چیزوں پر ہمیشہ قابو رکھو: غصہ، زبان اور نفس۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: نصیحت، احسان اور موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: اسلام، ملک اور حق۔ 3 چیزوں کا احترام کرو: استاد، والدین اور قانون۔ ناظرین، ٹانگوں میں درد کا ہونا جسم میں پانی کی کمی کی نشانی ہے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ مشکلوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ لکڑی کی کرسی یا بینچ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ رات کو الٹا سونے سے برے خواب آتے ہیں۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی نشانی ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑنا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ 4 چیزیں جسم کو موٹا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، ریشمی کپڑے پہننا۔ نمبر 2، ہضم ہونے والی چیزیں کھانا۔ نمبر 3، بے فکر ہونا۔ نمبر 4، ہمیشہ خوش رہنا۔ ناظرین، اگر آپ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدے کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھولنا یا کسی عورت کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا یہ اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ انسان کو اہمیت دیا کریں، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ناظرین، پاؤں کے انگوٹھے پر سوجن آ جانا موت قریب آنے کی نشانی ہے۔ نیک کاموں میں دل نہ لگنا عورت قریب آنے کی نشانی ہے۔ مفلسی کے خواب بار بار آنا دولت قریب آنے کی نشانی ہے۔ دولت مند ہو جانے کا خواب آنا غریبی قریب آنے کی نشانی ہے۔ بدکار عورت کی 2 نشانیاں ہیں: بولتے وقت گالی گلوچ بولے گی، بےہودہ کپڑے پہنے گی۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ قابو میں رکھنا۔ نمبر 1، عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ نمبر 2، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا۔ نمبر 3،
किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखना। नाजरीन, अगर घर में चूतियां निकलना बंद हो जाए तो ये घर में गरीबी आने की अलामत है। कहते हैं कि ख्वाब में बकरी देखना रिज्क मिलने की निशानी है। ख्वाब में बालों में कंघी करना खुशी मिलने की निशानी है। कहा जाता है कि ख्वाब में गमी का आना परेशानी के बाद खुशी आने की निशानी है। ख्वाब में मीठे फल खाता देखो तो जान लो कि यह खुशकिस्मत और खूबसूरत औलाद होने की अलामत है। अगर आप सुकून की नींद चाहते हैं तो ये 2 खतरनाक काम कभी मत करें। नंबर 1, किसी को गम ना दें। नंबर 2, अपना गुस्सा कभी दूसरों पर मत निकालें। नाजरीन, लंबे बुखार का हो जाना अल्लाह पाक के राजी होने की अलामत और निशानी है। मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह देता है। फकीर को सदका आजीज और अदब के साथ दो, क्योंकि खुश दिली से सदका देना ही कबूल होने की निशानी है। नाजरीन, खाने के बाद नींद आने लगे तो जान लो कि ये अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। अगर बाएं बाजू में दर्द हो तो दिल कमजोर होने की निशानी है। अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो ये जिगर के कमजोर होने की निशानी है। चेहरे का मोटा हो जाना, जिस्म में चर्बी का बढ़ना और बुढ़ापे की निशानी है। बड़ा बनने से पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से ही बनी होती है। अगर नहाने के दौरान पेशाब आ जाए तो ये मसाना और मैदे में गर्मी होने की पक्की निशानी है। उन कांटों के लिए शुक्र गुजार रहें जो दूसरे आप पर फेंकते हैं। यह इस बात की निशानी है कि आप पर जल्द ही गुलाब के फूलों की बारिश की जाएगी। कामयाब जिंदगी की सबसे बड़ी निशानी यही है कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो जिंदगी में कोई भी पछतावा ना हो। कहते हैं कि जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और नेक बीबी मिलेगी। जिना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करना होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी कर्जदार हो जाता है। हिजाब करने वाली औरतें कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। हजरत अली फरमाते हैं, नरगिस का फूल सूंघने से कोढ़, पागलपन और जजाम जैसी बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। हकीम लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया, मेरे बेटे, जिंदगी को 10 उसूलों पर गुजारो। अल्लाह के साथ सच्चाई से गुजारो, नफ्स के साथ गलबा से गुजारो, मखलूक के साथ इंसाफ से गुजारो, बुजुर्गों के साथ खिदमत से गुजारो, बच्चों के साथ शफकत से गुजारो, फकीर के साथ सखावत से गुजारो, दोस्तों के साथ खैर ख्वाही से गुजारो, दुश्मनों के साथ हौसला से गुजारो, जाहिलों के साथ खामोशी से गुजारो और आमिलों के साथ नियाजमंदी से गुजारो। अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज तमन्नाओं को कबूल फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारा हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।